اور اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو لگتا ہے کہ سارا دن تو میں گھر کا کام اور کھانا پکانا، کیونکہ اب شادی ہو گئی ہے، تو شادی کے بعد زندگی ویسی نہیں رہتی ہے جیسے ہم پہلے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ صبر کے ساتھ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا سچویشن ہے. وہ عبادت ہی ہے. اس لیے آپ نے ڈپریشن میں نہیں جانا کہ مجھے تو وقت ہی نہیں مل رہا، میں کیا کروں. ہاں، میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کا کویسچن تھا، میں نے سوچا کہ بہت سے لوگوں کا اس سے ملتا جلتا سوال آتا ہے اور ان کو میں انڈیویجولی بھی جواب دے رہی ہوتی ہوں سم ٹائم، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک تھا کہ آج کی جو سورہ ہم سورۃ معاون کریں گے انشاءاللہ، اس سے بھی ملتا تھا. تو میں نے سوچا کہ آج ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. اب کویسچن یہ تھا کہ ایک بچی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اور شادی کے بعد جیسے قرآن زندگی میں کھلتا ہے نا، تو ڈفرینٹ ایج گروپ میں آپ سوچیں کہ جب قرآن کھلتا ہے تو اس وقت کچھ لوگوں کی ایسی فیلنگ ہوتی ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اب جو کر رہی ہوں تو اب میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں، تو اب مجھے ان کو ڈپریشن سا لگتا ہے. اب یہ بچی جو ہے، اس کی شادی ہوئی ہے اور پہلے یہ جاب کرتی تھی، اب وہ اپنے سسرال میں ہے، اور اس پہ اس کو کیونکہ قرآن کے ساتھ بھی جڑ گئی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو لگتا ہے کہ سارا دن تو میں گھر کا کام اور کھانا پکانا، کیونکہ اب شادی ہو گئی ہے. یاد رکھیں کہ شادی جو ہوتی ہے نا، وہ اس ہیوج ذمہ داری، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس یونٹ پہ قرآن پاک میں اتنی نصیحتیں کی ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اصل میں ہمیں مقصد جب چیزوں کے نہیں سمجھ آتے نا تو ہم گھبرا جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. تو شادی کے بعد زندگی ویسی نہیں رہتی ہے جیسے ہم پہلے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اب یہ بچی جو ہے ڈیفینیٹلی پہلے جاب کر رہی تھی، اس کی زندگی میں جاب تھی، پھر گھر آتی ہوگی، عبادت کر رہی ہے، نمازیں اپنی پڑھتی ہے، تسبیحات کر رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے شادی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی ذمہ داریاں بہت فرق طرح سے ہو جاتی ہیں. اچھا، نمبر 1 یہ کہ آپ دیکھیے کہ شروع میں جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا، وہ بچیاں جو ابھی نئی نئی شادی ہو رہی ہے، ابھی ہونے والی ہے، یا ابھی کچھ ہی دیر شادی کو ہوئے، تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ صبر کے ساتھ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا سچویشن ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی آگے لے کے چلے. کیونکہ آپ نئے گھر میں جاتی ہیں، آپ کی نئی ذمہ داریاں، آپ جو کام بھی کرتی ہیں، دیکھیں اصل میں آپ کی پرائورٹی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، خاوند کے جو حقوق ہیں، اس گھر میں آپ کا جو حق ہے، آپ اپنے حقوق پورے کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. آپ اگر صبح اٹھ کے ناشتہ بنا رہی ہیں، اس کے بعد آپ صفائی کر رہی ہیں، اس کے بعد آپ کھانا پکا رہی ہیں، یا پھر آپ کے بچے ہیں جن کے تھوڑی دیر ہوگی شادی کو، چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ بزی ہیں، کچھ سکول گئے ہیں، انہوں نے آنا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، کپڑے سکھا رہی ہیں، استری کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں عبادت ہوتی ہیں. آپ یہ نہیں گھبرائیں کہ مجھے اتنی بات ہے کہ ایک فار ایگزامپل میری عمر ہے، میری عمر کی جو عورتیں ہیں جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں یا کوئی ہونے والی بھی ہے، تو وہ بڑے بچے ہیں، اس طرح کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم بھلے پوری رات عبادت کے لیے جاگے، رائٹ، کیونکہ ہمیں یہ ہے کہ فجر کے بعد اگر ہم سو بھی گئے تو کسی نے کچھ کہنا نہیں ہے. لیکن جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں، ان کا سکیجول بالکل فرق ہوتا ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ آپ جو کام بھی کر رہی ہیں، نیت اگر آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہے تو پھر وہ آپ کی عبادت ہے. اس لیے آپ کو ڈپریشن میں نہیں جانا. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. میں جس سے بھی بات کرتی ہوں وہ کہتے ہیں نہیں جی شادی کے بعد تو یہی کچھ ہے. ایسے نہیں ہے کہ یہی کچھ ہے، یہی کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی مقصد سے آپ کو پیدا کیا ہے. وہ گھر کو جنت بنانا آپ کا کام ہے. دیکھیں آپ گھر کے کام کرتی ہیں، آپ کی زبان تو کام نہیں کر رہی نا، زبان سے تسبیحات کرتی رہے. نمازیں کون سی مشکل ہے، 5 وقت کی نماز ہے، وہ تو آرام سے بندہ پڑھ لیتا ہے نا. آپ کی جب ایسی والی لائف ہوتی ہے، جب بچے چھوٹے ہیں یا ابھی بچے نہیں ہیں، نئے نئے گھر میں گئی ہیں، نئے رشتے ہیں، بعض لوگوں کی ہر طرح کی زندگی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. بعض لوگ اپنے سسرال میں جاتے ہیں جہاں پہ ان کو پورا بھرا مطلب ساس سسر دیور نندیں جٹھانیاں درانیاں سب رشتے ملتے ہیں. ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ان کے حقوق بھی دینا
اور अपने आप को एडजस्ट करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत है, आप दुआ कर रहे हैं साथ साथ, मैंने आपको वो दुआ भी सिखाई थी ना, अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना। अब वो दुआ भी पढ़ते जाते हैं, आपके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें, वो इबादत ही है। इसलिए आपने डिप्रेशन में नहीं जाना कि मुझे तो वक्त ही नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। हाँ, ज़ाया वक्त नहीं करना, आपको भी पता है मैं क्या बात कह रही हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। ऑनेस्टली बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि वो ये इस हदीस पे अमल कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है ये, और दुआ हमें ही लगेगी ना जब हम ये पूरी करेंगे। क्योंकि जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं ना कि है कोई मांगने वाला। तो उसी पे मुझे ये बहुत प्यारी हदीस लगी, और मुझे इसलिए भी अच्छी लगी कि इसका एंड इंशाल्लाह पहले मैं आपको सुना देती हूँ, फिर बात करते हैं। कि अबू दाऊद और निसाई की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस शख्स को, उस आदमी पर रहम फरमाए जो रात को उठकर नमाज पढ़ता है। ये कौन सी नमाज है? तहज्जुद की नमाज है ना। और वो अपनी बीवी को भी जगाए कि वो भी पढ़ ले, और अगर वो इनकार करे, मतलब वो गहरी नींद सोई हुई है, वो नहीं उठ रही है, वो इनकार करे तो उसके मुंह पर पानी छिड़क दे। राइट। और तो अच्छा, दूसरा ये था कि अल्लाह उस औरत पर रहम करे जो रात को उठकर नमाज पढ़े और अपने खामन को भी जगाए, और अगर वो ना जागे तो वो उससे और ना माने तो उसके मुंह पर पानी का पानी छिड़क दे। तो मैंने ये सोचा कि हदीस तो रसूलुल्लाह ने कही है तो लेकिन ये करना कितना मुश्किल काम है। ये ना हो कि हम पानी लगा रहे हैं और उधर सेक पड़ रही है हम लोगों को। लेकिन वही मैंने पहले जो कहा ना कि बड़ी नसीब वाले लोग होते हैं जब दोनों मियाँ बीवी एक लेवल पे होते हैं दीन के लिहाज से भी, तो दे अंडरस्टैंड कि इस वक्त उनका, मेरी बीवी का क्या मकसद है। लेकिन आपने अपने मियाँ से अपने रिलेशनशिप देख के ये काम करना है। ऐसे छिड़कने नहीं है पानी, गहरी नींद हो और आप इस तरह से कर रहे हो जब तक वो उस लेवल पे नहीं आ जाते। और सेम चीज़ हस्बैंड्स के लिए है। लेकिन ऑनेस्टली दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही हस्बैंड अता करे। वो मैंने लास्ट टाइम आपको दुआ बताई थी ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन ज़ौजिन तशय्युबनी क़ब्लल मशीब, कि अल्लाह मुझे ऐसे जीवन साथी से मुझे बचाना या पाक परवरदिगार जो मुझे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको, जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी ऐसे साथी नसीब करे जो अल्लाह से मिलाने वाले हों, जो दीन में एक दूसरे का साथी बनने वाले हों। आमीन सुम आमीन। यूजुअली आपने देखा होगा कि औरतें तो हम लोग मस्जिद में ज़्यादा, अमेरिका में तो चले हम लोग जुमे पे भी जाते हैं और वैसे भी जा सकते हैं क्योंकि औरतों का अलहदा इंतज़ाम होता है। तो पाकिस्तान में यूजुअली औरतें मस्जिद में नहीं जाती हैं। लेकिन जब हम तरावी पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि यूजुअली एक साइड पे पूरी एक जगह बनी होती है कि औरतें वहाँ पे बैठ के तरावी पढ़ती हैं। तो अगर आप उनको वैसे देखते हो तो आप हैरान होते हो कि ये औरतें वैसे तो चल फिर रही होती हैं, भाग दौड़ के काम कर रही होती हैं, लेकिन जब नमाज का वक्त आता है तो वो बैठ के नमाज पढ़ रही होती हैं। तो अगर आप उनसे पूछे ना कि आप जानने वाले होते हैं तो यूजुअली बंदा पूछता है कि आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रहे हो, तो क्या कहती हैं कि मैं सजदा नहीं कर सकती हूँ। तो अगर वो सजदा नहीं कर सकती तो वो क़याम का भी सवाब ज़ाया कर देती हैं। हालांकि अगर वो खड़ा हो सकता है ना बंदा, तो उसको क़याम तो खड़े होके करना चाहिए, रुकू कर सकता है, रुकू उसी तरह से करना चाहिए। हाँ, सजदा नहीं कर सकता तो फिर बैठ जाए, उस वक्त सजदा बैठ के कर ले। लेकिन अगर ऐसी भी हालत है कि ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि तरावियों में क़िरात लंबी होती है, तो उसके बारे में मैं आपके सामने हदीस रखती हूँ कि सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब वो बैठकर नमाज पढ़ते थे तो बैठे हुए पढ़ते रहते जब तक कि उनकी क़िरात में 30 से 40 आयात रह जाती थी, फिर वो खड़े होते थे। अब देखिए उनका तो क़याम ही इतने लंबे होते थे। अब हमारा तो इतना छोटा सा क़याम होता है। आप खड़े होके पढ़ रहे हैं, आप थक गई हैं, आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती, तो आप फिर बैठ जाएं। फिर उसके बाद अगर 3-4 आयात रह जाती हैं आप फिर खड़े हो जाएं और फिर रुकू करें। ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने फरमाया कि जब 30 से 40 आयात रह जाती थी तो वो खड़े होकर क़िरात करते और फिर रुकू करते और फिर सजदा करते और फिर दूसरी रकत में भी इसी तरह से करते थे। तो ये मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि यूजुअली
ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا اور پوچھتے ہیں جاننے والوں کو، تو ان کا ہمیشہ سے یہ جواب ہوتا ہے کہ میں تو سجدہ نہیں کر سکتی ہوں، تو اس لیے میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں۔ تو جو حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تندرستی والی دی ہے اس کو آپ اسی طرح سے کریں، اور جو نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی وہ تو اگر وہ فار ایگزامپل کھڑے ہو نہیں ہو سکتے تو وہ قیام بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن چلتے پھرتے لوگ قیام بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ضروری تھا اس بات کو بھی ہم ذکر کر دیتے۔